नित्यमनन्तविग्रहनित्यनिर्मलस्फुटबद्धस्य ज्ञान हाँ ठीक আছে সমস্ত বাচ্চা শুভিলা নি হ্যাঁ শুভিলা हाँ ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदामयं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नमगरीतिसे नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हिमावदीपो छविसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातोदेशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय आचार्य वृंद जय वैष्णव वृंद जय गौर निताय जय राधे गोविंद गौरचंद सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हरे कृष्ण। आमे वर्तमान नृसिंह पुराण गोटे श्लोक आवृत्ति करवा। यही श्लोक ऊपर आम आलोचना करवा। समस्ते मो पर पुनरावृत्ति करें। ये नृसिंह पुराण रे कथा उल्लेख कर वर्षे वर्षे तु कर्तव्यं मम संतुष्टि कारणम महागुह्यम इदं श्रेष्ठं मानवै भवभीरुभि। ये नृसिंह पुराण रे कथा कहुई। भगवान नृसिंहदेव स्वयं निज मुखरे यही कथा कहते जो
ये जड़ जगत जो माने समस्ते ही मृत्यु भयर भीतत्रस्त अर्थात आमे समस्ते जड़ देह धारण करिचे तेणु ये जड़ देह आमको त्याग करवा के हेब तेईपरि आमे समस्ते जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाइए तेणु ये जगतर जन्ममृत्यु चक्र पड़जा जो आमे सर्वदा मृत्यु भयर भीतत्रस्त ते मृत्यु भयर मुक्त होगापाई भगवान नृसिंहदेव आम मान उद्देश्य यही व्रतर कथा कहते माने प्रति वर्ष 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 तो कर्तव्य प्रत्येक मनुष्यर कर्तव्य होची प्रति वर्ष मम संतुष्टि कारण से भगवान नृसिंहदेव के संतुष्टि पाई कौन करवा के हम तांकर से आविर्भाव तिथि नृसिंह चतुर्दशी निष्ठा सहकारे पालन करवा के हम ये निष्ठा सहकार माने कौन अर्थात एमिति कौन निर्जल उपवास रही भगवान कर महिमा कथा श्रवण करवा के हो भगवान कर नाम ये कीर्तन करवा के हो यहीपरि भाव अनिद्रा अनाहार एवं सर्वदा भगवत महिमा कथा श्रवण तांकर महिमा कथा तांकर नाम कीर्तन रे मग्न रही यही नृसिंह चतुर्दशी यदि पालन के करेंगे ताहले से मृत्यु भयरु से मुक्त हो ये श्लोक रे कथा कहते भगवान नृसिंहदेव तो ये आम देखा प्रथम भगवान नृसिंहदेव भगवान कृष्णंकर एक रूप तेणु जयदेव गोस्वामी से दशपद स्तोत्र रे ये नृसिंहदेव कथा से कहते ये स्तुति से कहते केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे अर्थात केशव कहले भगवान कृष्ण धृत धारण करी आसी क्यों प्रकार रूप नरसिंह रूप धारण करी आसी नरहरि रूप माने ये नृसिंह रूप धारण करी आसी तेठारे ये नृसिंहदेव आविर्भाव क्यों मनंतर ये होइथिला से संपर्के आमको प्रथम जानवा के हम ब्रह्मांकर गोटे दिन जहाँ को कहा जाउची गोटे कल्प ते गोटे कल्प माने 1000 चतुर्युग तो एक चतुर्युग को कहा जाउची सत्य त्रेता दापर कली चारिटा युग को नहीं एक चतुर्युग बा महायुग कहा जाउची यहीपरि 1000 चतुर्युग को 14 भागरे विभाग करा जाउची प्रत्येक भागरे आसुची 71 चतुर्युग तो 71 चतुर्युग माने एक मनुकर शासन पीरियड तेठारे केउ मनुकर शासन पीरियड रे भगवान कृष्ण नरसिंह रूप धारण करी हिरण्यकशिपु प्रासाद खंबारू प्रकट होई हिरण्यकशिपु को वध करी प्रहलाद को रक्षा करते यही प्रसंग रे कथा कहा जाउची जे ब्रह्मांकर गोटे दिन 14 जन मनु आसुछंती जने मनुकर शासन पीरियड होची 71 चतुर्युग तो प्रथम मनु कर ना थिला स्वयंभव मनु जे कि ब्रह्मांकर पुत्र तापर द्वितीय मनु सारचिष मनु तृतीय मनु उत्तम मनु चतुर्थ मनु तामस मनु पंचम मनु रैवत मनु षष्ठ मनु ये चाक्षुष मनु ये चाक्षुष मनंतर भगवान कृष्ण ये नरसिंह रूप धारण करी समुद्र मंथन पूर्वर हिरण्यकशिपु प्रासाद खंबारू प्रकट होते वर्तमान चली सप्तम मनुक शासन पीरियड या पर आओ 7 जन मनुक शासन पीरियड रही सावर्णी इंद्र सावर्णी देव सावर्णी धर्म सावर्णी ब्रह्म सावर्णी दक्ष सावर्णी यहीपरि 7 सावर्णींकर शासन पीरियड रही तो ये वर्तमान चली 14 मनु मानकर मध्य सप्तम मनुकर शासन पीरियड
ତ ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ। ଏଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଲୋକରେ ଯେ ଦେବତା, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିବସାନ। ବିବସାନଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଇ ମନୁଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ବୈବସ୍ୱତ ମୁନି। ତ ଜଗତର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବୈବସ୍ୱତ ମୁନି ହିସାବରେ ପରିଚିତ ବା ବୈବସ୍ୱତ ମୁନିଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ। ଇଏ ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି। এই সপ্তম মনুଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। 24ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ତ୍ରେତା, ସେଇ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି। এই 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଦାପର ଯୁଗ ଥିଲା, সেই দাপর যুগে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই দাপর যুগের অন্তর্ধান দাপর যুগ অবসানের পরে এ বর্তমান কলিযুগ চালিছি। কলিযুগের সেই কৃষ্ণ বর্তমান চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আসিলে। এ হচ্ছে সপ্তম মনুଙ୍କ শাসন পিরিয়ড। এইসবু ঘটনা ঘটেছি, অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানকে আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু এই ভগবানଙ୍କର নরসিংহ রূপ ধারণ করে আবির্ভাব হয়েছিল এ ষষ্ঠ মনুଙ୍କ শাসন পিরিয়ড। ষষ্ঠ মনুଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଏ ଷଷ୍ଠ ମନୁଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ରେ ଦୁଇଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, আর ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଏ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ଅସୁର ଦେବତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବତାମାନେ ଯଦି ଏହି ଅମୃତ ପାନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଅମରତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିଲାଗି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ এইপরি এক অদ্ভুত রূপ নেই আবির্ভূত হয়েছিল। সেই রূপটা হচ্ছে নরসিংহ রূপ। তো ব্রহ্মাঙ্কর কল্প মধ্যরু এ থরে এ নৃসিংহদেবଙ୍କ আবির্ভাব, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রଙ୍କର আবির্ভাব আর ভগবান রামচন্দ্রଙ୍କର আবির্ভাব এ নৃসিংহ ইয়ে ব্রহ্মাঙ্ক দিন মধ্যে হুয়ে। আর সেই এই কল্পে সপ্তম মনুଙ୍କ শাসন পিরিয়ড বর্তমান যে চালিছি, ଏ ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କର 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ଚାଲିଛି। 28ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗ ମଧ୍ୟରୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ସରିଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ସରିଯାଇଛି। ତ୍ରେତା ଯୁଗ ପରେ ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରେ ସମଗ୍ର ଜଗତବାସୀମାନଙ୍କୁ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। আমার জীবন পরম প্রয়োজনীয় প্রাপ্য বস্তু কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হওয়া, ଏହା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମା ପୁମାର୍ଥ ମହାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମତବିଦଂ ତତ୍ର ଦର ନ ଅପର। ନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ମତ ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ। কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্ত হলে আমার জীবন সার্থক হয়ে যায়। আমি সেতবে জন্মমৃত্যু চক্রରୁ উদ্ধার হয়ে ভগবানଙ୍କ পাখକୁ ফেরি যাই পারিবা। তেণু আমার একমাত্র আরাধ্য বস্তু হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণ। তেণু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই কথা কହୁଛନ୍ତି আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবনম রম্মা কাচিত উপাসনা ব্রজবতী বর্গেন যা কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবতম পুরাণম মমলম প্রেমা পুমার্থ মহান শ্রী চৈতন্য মতবেদন তত্রাদর ন অপর। আমি যে দুর্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়েছে, দুর্লভ মনুষ্য দেহের আমার একমাত্র আরাধ্য ভগবান হচ্ছেন নন্দ নন্দন যশোদা নন্দন কৃষ্ণ। তা সেই কৃষ্ণকে চরণ আশ্রয় করিবাকে হলে যে আমি কৃষ্ণ ভক্তি করিবা, সেই কৃষ্ণ ভক্তি নির্বিঘ্ন ভাবে সম্পন্ন করিবাকে হেলে আমাকে প্রথম নৃসিংহদেবଙ୍କର কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবাকে হো। নৃসিংহদেবଙ୍କ কৃপা আশীর্বাদ যদি আমি প্রাপ্ত হয়ে পারিবা,
ତାହେଲେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ବିଘ୍ନ ରହିଛି ଇଏ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପ ଛାଡ଼ି ଏ ନୀଳାଚଳକୁ ଆସି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚ ରହିଛି, 22 ପାହାଚ ବାମ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ସେଇ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ଏବଂ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଏହିପରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 22 ପାହାଚ ଯେ ବାମ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ନୃସିଂହଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତେବେ ସେଇ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ବିଘ୍ନ ରହିଛି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେଲେ ତେବେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଉପନୀତ ହୋଇପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବା। ତେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଇଏ ଷଷ୍ଠ ମନୁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁ। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନୁଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଏ ସଂଗଠିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ନୃସିଂହଦେବ ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କୁ ବଧ କରି ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବୀର ରସ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ। ଏଠାରେ ଆମର ଏକ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀଲ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ଅଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତୋତ୍ର ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ କୁର୍ମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ ଶୁକର ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବାମନ ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ଭୃଗୁପତି ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ ହଲଧର ରୂପ, କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର, କେଶବ ଧୃତ କଲ୍କି ଶରୀର। ଏ 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅବତାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ 10 ଅବତାର ସ୍ତୋତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କିଏ ଏହିସବୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ନା କେଶବ। କେଶବ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି କେଉଁ କେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରସର ଉତ୍ସ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଯେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି 2.5ଟା ରସର ଉତ୍ସ।
ଅଢ଼େଇଟା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି 12ଟି ରସର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ରସର ଉତ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ 12ଟି ରସର যে ଉତ୍ସ, সেই 12 ପ୍ରକାର ରସ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୌଣ ରସ। ତ ମୁଖ୍ୟ ରସ, ସେଠାରେ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ ଅଛି, ଯେମିତି ଶାନ୍ତ ରସ, ଦାସ୍ୟ ରସ, ସଖ ରସ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ। ଏ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ରସ। ଆଉ 7ଟି ଗୌଣ ରସ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ, କରୁଣ, ହାସ୍ୟ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ। ଏ 7ଟି ଗୌଣ ରସ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି କେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥା ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ମୀନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଇଏ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଲଧୃତ ମାନସୀ ବେଦଂ ବିହିତ ବହିତ ଚରିତ୍ର ମଖେଦଂ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୀନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି এই 12 ପ୍ରକାର ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଭତ୍ସ ରସ। ତ ବିଭତ୍ସ ରସ ହେଉଛି ଏକ ଗୌଣ ରସ, କାହିଁକିନା ମାଛ ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଜୁଗୁପ୍ସା ରତିରୁ ଏ ବିଭତ୍ସ ରସ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। କେ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୀନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ବିଭତ୍ସ ରସ, ଏକ ଗୌଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପରେ সেই ভগবান কৃষ্ণ কুর্ম অবতার রূপ ধারণ করে আসিলে। কুর্ম অবতার রূপ ধারণ করে আসি মন্দার পর্বতକୁ নিজ পৃষ্ঠ দেশରେ ଧାରଣ କଲେ, ଯେଉଁଥିଲାଗି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇପାରିଲା। ଏଥିଲାଗି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କୁର୍ମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେଇ ଅବତାରରେ କୁର୍ମଙ୍କର ଆକାର କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ। 1 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ମାନେ 12 লক্ষ কিলোমিটার। তো 12 লক্ষ কিলোমিটার এইপরি এক বিশাল মানে কুর্ম রূপ ধারণ করছিলেন। এই রূপ ধারণ করে ভগবান কৃষ্ণ কেউ প্রকার রস আস্বাদন করলে না অদ্ভুত, এক অদ্ভুত কুর্ম রূপ ধারণ করলে। তো এথিরে অদ্ভুত ইয়ে বি এক গৌণ রস। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ আসিলে ये बराह रूप धारण करी शुकर रूप, केशव धृत शुकर रूप। तो शुकर रूप धारण कर जो आसीले एक भयंकर शुकर रूप। तेणु ये भयंकर शुकर रूप धारण करी भगवान कृष्ण कौन कले, गर्भ समुद्र मध्य पड़ जाइला जो पृथ्वी लोक भूलोक, से पृथ्वी को तंत्र धारण करी से गर्भ समुद्र निर्गत होते। जो पृथ्वी बर्तमान आम बास करे ते पृथ्वी गर्भ समुद्र मध्य पड़ जाइए। अर्थात हिरण्याक्ष ये पृथ्वी को नहीं गर्भ समुद्र तल देश पकई जाइला। से समुद्र गर्भ समुद्र पृथ्वी को उत्तोलन करने भगवान कृष्ण एक भयंकर शुकर रूप धारण करी निज दंतर पर पृथ्वी को बसाई गर्भ समुद्र ये पृथ्वी को उत्तोलन करते। तो यही अवतार भगवान कृष्ण क्यों रस आस्वादन करछन्ति ना, ये शुकर रूप धारण करी भगवान कृष्ण भयानक रस आस्वादन करते। या पर भगवान आसिले नरसिंह रूप धारण करी। तो नरसिंह रूप धारण करी आसी भगवान क्यों प्रकार रस आस्वादन कले। तो भगवान कृष्ण नरसिंह रूप धारण करी आसी हिरण्यकश्यप के सहित युद्ध करी वीर रस आस्वादन करछन्ति। किंतु से भगवान नृसिंहदेव मध्य एत क्रोध बढ़ी जाइला, उग्र रूप धारण करते। तापर हिरण्यकश्यप हजार हजार सशस्त्रधारी अनुचर माने जिते आसी ये नृसिंहदेव ऊपर आक्रमण करने को आसिले, नृसिंहदेव से समस्त संहार कले। मत क्रोध प्रबल भाव बढ़ी जाइला, उग्र रूप धारण करते।
ସେଇ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେଉଁଥିଲାଗି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆସି ଶିବଜୀ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ତୁତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିପରି ରୂପ ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ମନୁଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଇଏ ଚାକ୍ଷୁଷ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ହେଲେ ଏହିପରି ରୂପ ନେଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହିପରି ରୂପ ସେ ଦେଖିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ସେ ବି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ତୁତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଲାଗି ଇଏ ପ୍ରଭୁ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯଦି ଯାଇ ସେ ଯଦି ସ୍ତୁତି କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବ। ସେଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଶାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହିଲେ ବତ୍ସ ତୁମେ ଏ ଫୁଳ ମାଳା ନେଇ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ଭଗବାନଙ୍କ ବେକରେ ପକାଅ, ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୀକ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶିବଜୀ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ, ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ସେଟା ନୃସିଂହଦେବ ପାଖକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ତ ନୃସିଂହଦେବ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଯେତେ ପ୍ରଣତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଇଏ ଦଣ୍ଡବାଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତ ରୂପ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ନିଜ ହାତରେ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଉଠେଇକରି ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇଲା। ଆଉ ନିଜ କୋଳରେ ଯେତେ ବସାଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନୃସିଂହଦେବ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବରେ ପିତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସ୍ନେହ କରିଛି, ମୁଁ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି ତାଠାରୁ ଶତଗୁଣ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ସେ ମୋର କୋଳରେ ବସି ଇଏ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିଲେ କିପରି ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣା ଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ୟା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ପିତାମାତା ଛାଡ଼ି ଆସିବି ନାହିଁ। ସବୁଥର ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିବି, ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ହୁଏ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହା ପରେ ଯେତେ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସବୁ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ଏ ପିତାମାତା ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସେ ଜନ୍ମଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଅବତାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ଇଏ ବରାହ ଆଉ ଇଏ ନୃସିଂହ, ଏଇ 4 ଅବତାର ଯିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ପିତାମାତା ଛାଡ଼ି। ତେଣୁ ପିତାମାତା ଛାଡ଼ି ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ମନରେ ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ଯେତେବେଳେ ଏ ବାମନ ଅବତାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନରଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ପିତାମାତା କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆସିଥିଲେ। ପିତାମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି କିପରି ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କଲେ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ପୁଣି 2ଟି ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ 2ଟି ଲୋଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା। 2ଟି ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ
ରାକ୍ଷସରାଜ ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ ବନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ବନ ଯେଉଁଠାରେ 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଠାକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବଦୂର ବା ଦଲଶ୍ୟାମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାନ୍ତା ଭାବ ଜାତ ହୋଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଜାତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ କଥା ଉଠାଇଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବେଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଅବତାର। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଥା, ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେ ଅଭିଳାଷ ହେଇଛି ସେଇ ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରୂପ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଭିଳାଷ ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମନର ଯେ କାନ୍ତା ଭାବ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପାରିନଥିଲେ। ଏ ଲୋଭ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀବ ଆଉ ଇଏ ବିଭୀଷଣ ଆଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସଖ ଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଖ ଭାବ ହେଉଛି ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ ଭାବ, ସର୍ବଦା ମାନେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଭାବ, ସଂକୋଚ ଭାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶାଖାମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶାଖାମାନେ ନିଜ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟିରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସଖ ଭାବ, ଏ ସଖ ଭାବକୁ କୁହାଯାଉଛି ବିଶ୍ରମ୍ବ ସଖ। ତେଣୁ ସଖ ଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶ୍ରମ୍ବ ସଖ। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସହିତ ବିଭୀଷଣ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଯେ ସଖ ଭାବ ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ଭ୍ରମ ସଖ। ତେଣୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ଜାତ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନେକ୍ସଟ ଅବତାରରେ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ। କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଆସି ଏ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ଯାହା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ সেই 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରି ଗୋପୀ ଗୃହରେ ଗୋପୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳା ରଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ମନୋବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସଖ ଭାବରେ ବ୍ରଜର ଶାଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ। ଖେଳିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହରିଯାଉଥିଲେ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶାଖାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଏକା ସାଥିରେ ପୁଲିନ ଭୋଜନ ଯେତେ କରୁଥିଲେ ଶାଖାମାନେ ନିଜ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟିରେ ଦେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ତା ଅତି ଆନନ୍ଦ ସହକାରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲୋଭ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା, ସେହି ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁଣି ଦେଖାଯାଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଲୋଭ ଜାତ ହୋଇଗଲା, ତିନିଟା ବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ମହିମା କିପରି, আর মোর মাধুর্যটা কেমিতিয়া, মোর মাধুর্য আস্বাদন କରି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯେ ସୁଖର ଉଦୟ ହେଉଛି ସେ ସୁଖଟା କେମିତିଆ, ଏ ତିନୋଟି ବାଞ୍ଛା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେଇ ତିନୋଟି ବାଞ୍ଛା ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବ ଏବଂ କାନ୍ତି ନେଇ ଆସିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଇଏ ତିନୋଟି ବାଞ୍ଛା ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବତ୍ତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ନ ଚୈତନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଜଗତି ପରତତ୍ତ୍ୱ ପରମୀୟ। ଏହାଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ।
সেই চৈতন্য মহাপ্রভু যে দুই দেহ ধারণ করতে সেতবে সে রাধা কৃষ্ণ আর সেই রাধা কৃষ্ণ যেতবে মিলিত হয়ে এক দেহ ধারণ করতে সেতবে সে হচ্ছেন এই চৈতন্য মহাপ্রভু। কিন্তু রূপ গোস্বামী এই কথা কହୁଛନ୍ତି ন যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নহে রাধা কৃষ্ণ অন্য, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন রাধা কৃষ্ণଙ୍କର ମିଳିତ ତନୁ ଏ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ। ଏଠାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେହିପରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୀର ରସ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶରଣୀ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦଶବିଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି କୃଷ୍ଣ କେଉଁ କେଉଁ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ତ ଏ କଥା ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛେ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି। ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭଗବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ ନା ସଖ ରସ। ବଲି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜାଗତିକ ଧନ ସବୁ ଆତ୍ମସାତ କରି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି। ଆଉ ବାମନ ଦେବ ବନ୍ଦୀ ବଲି ମହାରାଜକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କର ଦାର ଦେଶରେ ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କେତେ କୃପାମୟ। ସେହିପରି ସେ ଭଗବାନ ବଲି ମହାରାଜ ସହିତ ସଖ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଖ ଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସଖା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲି ମହାରାଜ ସୁତଳରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସୁତଳରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ବାମନ ଦେବ ଦ୍ୱାରପାଳ ରୂପରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହିସାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ବୈଶତ୍ରୁ ବଲି ମହାରାଜଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁତଳକୁ ଆଉ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସଖ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରସ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଭୃଗୁପତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭଗବାନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ ନା 21 ସ୍ତର ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ନିକ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ରୌଦ୍ର ରସ ଇଏ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ରୌଦ୍ର ରସ ହେଉଛି ଏକ ଗୌଣ ରସ। ଏ ଗୌଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି। ଯେମିତି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ବିତରସି ଦିକ୍ସୁରନେ ଦିକ୍ପତି କମନୀୟମ୍ ଦଶମୁଖ ମୌଲି ବଲିଂ ରମଣୀୟମ୍ କେଶବ ଧୃତ ରାମ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ଅବତାରରେ ଇଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରୂପରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୀର ରସ ଠାରୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ କରୁଣ ରସ। କାହିଁକିନା ଏଣ୍ଟା ରାମଲୀଳା କରୁଣ ରସର ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଟ୍ରାଜେଡିର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶରଣୀ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାତ୍ରି ଅବସାନ ପରେ ରାଜଗଦିରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏମିତି ସମୟରେ ବିମାତା କୈକେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଇଟି ବର। ତ ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଗଦି ଛାଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସେ ତାପସ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠିରୁ ଟ୍ରାଜେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା କରୁଣ ରସ। ତାପରେ ବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଠାରେ ରାବଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଆସି ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରୁ ସୀତା ଦେବୀକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଏ ଟ୍ରାଜେଡି। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଦେବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସୀତା ଦେବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥା ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଧୋପାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇଦେଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ସୀତା ଦେବୀ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ
ପୁଣି ତାକୁ ନିର୍ବାସିତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଇଏ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କର ତପବନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଇଏ ଟ୍ରାଜେଡି। ପୁଣି ସେଇ ସୀତା ଦେବୀ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିଥିଲେ, କୁଶ ଆଉ ଲବ। ଏମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ସ୍ୱୟଂ ସେଟାକୁ ଆସି ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସୀତା ଦେବୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଆଉ ମାନେ ସତୀ ପତି ମାନେ ସତୀ ଶିରୋମଣି ଏସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି। ତଥାପି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଥା ଉଠାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ ଆବାହନ କଲେ, ଆଉ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ସେ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ତିନିଟା ରାମଲୀଳା ଟ୍ରାଜେଡିର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ କାଳପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏକାନ୍ତରେ ସେ କାଳପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ କଥା କହିବେ, ତେଣୁ ଭିତରକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ସେଟାକୁ ଆସିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ, ସେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହ ପୁରା ଅଯୋଧ୍ୟା ଜଲିପୋଡ଼ି ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ନିଜର ଜୀବନ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରି ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଯୋଗୁଁ କାଳପୁରୁଷ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଲେ। ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଜନ କଲେ। ଏହିପରି ଏଣ୍ଟା ରାମଲୀଳା ଟ୍ରାଜେଡିର ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଏ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶରଣୀ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଅବତାରରେ ସେ କରୁଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ବୀର ରସ ସହିତ କରୁଣ ରସ। ଏହା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ନା ହଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ। ହଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଠାରେ ହାସ୍ୟରସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯମୁନା ଦେବୀକୁ ସେ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେୟସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯମୁନାରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯମୁନା ଦେବୀ ବଳରାମଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, ସେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସିଏ ଏ କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଅବମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବଳରାମ ସହିତ ହଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଯମୁନା ଦେବୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, ଶତତା ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଯମୁନା ଦେବୀ ବିବିଧ ଉପହାର ନେଇ ବଳରାମଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣତ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସ୍ୱରୂପରେ ଏ ହାସ୍ୟରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି। ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସେ ଶାନ୍ତ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। କାହିଁକିନା ନିରବ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିଚାରରେ ମାରି ସେମାନଙ୍କ ମାଂସ ଆହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସଦୟ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦସି ଯଜ୍ଞ ବିଦେୟ ଶ୍ରୁତି ଜାତଂ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପଶୁଘାତଂ କେଶବଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ତ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶାନ୍ତରସ, ଶାନ୍ତରସ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରସ। ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ରସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାନ୍ତରସ। ତ ଶାନ୍ତରସ ଏଇ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ୟା ପରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ এই দশবিধ অবতার যে দশমতম অবতার কল্কি অবতার রূপ ধারণ করে আসবে। কল্কি অবতার রূপ ধারণ করে আসে ম্লেচ্ছমানকে সমস্ত সংহার করে। তা কলিযুগ শেষে সমস্তেই ধর্মকে ছাড়ি অধর্ম লিপ্ত হয়ে বিবিধ প্রকার পাপকর্ম লিপ্ত হয়ে যাব, সমস্ত ম্লেচ্ছরে পরিণত হয়ে যাব। সে সমস্ত সংহার করা পাই সেই ভগবান কৃষ্ণ কলিযুগ শেষে কল্কি অবতার রূপ ধারণ করে আসবে। তো সেই অবতারে সে কেউ প্রকার রস আস্বাদন করবে না বীর রস।
ये दशवीर अवतार रूप धारण कर भिन्न भिन्न रस आस्वादन कर भगवान कृष्ण। तो बर्तमान आमर आलोच्य विषय होची नृसिंहदेव विषय। नृसिंहदेव स्वयं निज मुखरे प्रहलाद को यही कथा कहते वर्ष वर्ष तु कर्तव्यं मम संतुष्टि कारणम। से नृसिंहदेवंकर संतुष्टि पाई जो मैंने मनुष्य देह प्राप्त होती से कर्तव्य होची प्रति वर्ष यहीपरि उपवास रही ये नृसिंह चतुर्दशी पालन करेंगे निष्ठा सहकारे। ताहले कौन हम ना यहीपरि यदि पालन यदि करेंगे से जन्म मृत्यु चक्र से पड़ जाए मृत्यु भयर भीत होती से मृत्यु भयर से उद्धार हो नृसिंहदेव स्वयं ये कथा कहते। तो ये आम बर्तमान शेष करने जाऊँ आ 10 मिनिट अच्छी ये नृसिंह चतुर्दशी पालन महात्मा कथा मु बर्तमान व्यक्त करी। तेपरी भगवान कृष्णचंद्र नरसिंह रूप धारण करी हिरण्यकश्यप प्रासाद खंबारू जो प्रकट हेले प्रकट हो से हिरण्यकश्यप सहित युद्ध कले युद्ध कर वीर साष्टादन कले तापर से ब्रह्मा जिते प्रकार बर देते सब प्रकार बर सुरक्षा दे शेष से कौन कले नख अस्त्र द्वारा तांकर पाषाण तुल्य वज्रतुल्य बक विदीर्ण करदेले दे ता पेटर नाड़ी बुड़ी नहीं माला हिसाब से निजे बेकर पकाइले। यहीपरि भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकश्यप को वध करले तापर प्रहलाद को रक्षा करले। ते प्रहलाद को जो रक्षा करले से तो प्रहलाद हाथ जोड़िकी नृसिंहदेव चरण में प्रार्थना करते हे प्रभु मु पूर्व जन्म एमिति कौन स्वीकृति अर्जन करी जो स्वीकृति प्रभाव आपण चरण यहीपरि भक्ति मोर जात है। तो भगवान नृसिंहदेव निज मुखरे से कथा व्यक्त करमिति ये भगवान ठारे अहैतिक भक्ति जाता है भगवान नृसिंहदेव स्वयं निज मुखरे से कथा व्यक्त करी ये प्रहलाद को श्रवण कराउछन्ति। ये नृसिंह पुराण में यही कथा उल्लेख रही। तो भगवान नृसिंहदेव कहते हे प्रहलाद तुम्हें पूर्व जन्म रे अवंती नगर अर्थात जोटा कि बर्तमान उज्जैन कह से अवंती नगर रे बसु शर्मांकर पुत्र रूपे जन्म नहीं। आ बसु शर्मा तांकर पत्नी होचे सुशीला अत्यंत पतिव्रता सती नारी। तेपरी एक वैदिक ब्राह्मण गृह तुम्हारा जन्म होता। ये जो बसु शर्मा से थिले सदाचार संपन्न निष्ठापर और यहीपरि वेदज्ञ पंडित। तेणु से वेदज्ञ पंडित बसु शर्मांकर 5टी पुत्र थिले। से 5टी पुत्र मानकर मध्य तुम्हें थिलो सान पुत्र और तुमार अग्रज 4 जन समस्त वेदज्ञ सदाचार संपन्न। तुम्हें वेद अध्ययन कर कौन है तेणु से नृसिंहदेव कहते तुम्हें वेद ब्राह्मण घर जात हो तुम्हें वेद अध्ययन कर पिला अवस्था तुम्हें बेशाशक्त होता। तेणु बेशाशक्त हवा जो तुम्हें कौन कर दिने बेशांकर बेशा बांधवी को सांगरे नहीं वन को जाइए विचरण करने आ वन को जो विचरण कर गोटे जगार आसी तुम मैंने बसी जा भग्न प्रासाद गोटे थिला सेटा आसी बसी जापर 2 जन के मध्य जो वार्तालाप होता एमती समय 2 जन के मध्य मनमालिन्य सृष्टि होगला बहुत झगड़ा है पर से तुम्हारा बांधवी से दुख करी यही कथा कहते मोर सखी माने केते सुंदर ये गृहस्थ जीवन यापन करछंती पुत्र प्राप्त होइछंती यहीपरि पतिव्रत धर्म पालन करछंती आ मु यहीपरि भ्रष्टाचारिणी होई मोर जीवन को नष्ट करदेली यही कथा कही से रोदन करने को लगले। और यही जो प्रहलाद पूर्व जन्म से जो बसु शर्मा के पुत्र थे ना से वासुदेव शर्मा वसुदेव का ना अनुसार बसु शर्मा का ना अनुसार वासुदेव
ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଥିଲ ଯେ ମୋର ଅଗ୍ରଜ ମାନେ ଚାରି ଭାଇ କେତେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବେଦଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏହିପରି ବିପନ୍ନ କରିଦେଲି ଏହିପରି ତୁମେ ବି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥିଲ। ଏ ନୃସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାସୁଦେବ ଶର୍ମାଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନେଇ ତିରସ୍କାର କରିବାକୁ ଯେତେ କରୁଥିଲ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଦିନରେ ତୁମେ କିଛି ଖାଉନଥିଲ କିଛି ପିଇ ନଥିଲ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନଥିଲ ମାନେ ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାରରେ ଏହିପରି ସେଇ ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲ। ତ ଏହିପରି ନୃସିଂହଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସି ଏହିପରି ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହିପରି ଅନାହାରରେ ଥିଲ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଠାରେ ଆସି ତୁମେମାନେ ଏହିପରି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାରରେ ଏହିପରି ଦିନ ରାତ୍ରି ଅତିବାହିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଦିନଟା ଥିଲା ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ମୋର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ଅଜ୍ଞାତରେ ଏହିପରି ମୋର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବ୍ରତ ଅନିଦ୍ରା ଅନାହାରରେ ତୁମେ ପାଳନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଭାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ସମ୍ରାଟ ଏ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଆଉ ତୁମର ବାନ୍ଧବୀ ସେ ତାଙ୍କର ବି ତ ବହୁତ ଭୋଗ କାମନା ଥିଲା ତେଣୁ ସେଇ ଭୋଗ କାମନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ এই নৃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପାଳନ କରିବା ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପ୍ସରା ହେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପ୍ସରା ହୋଇ ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ କାଳ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଏ ସୂଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଂ ଗେହ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ମର୍ତ୍ତ ଜଗତରେ ଏକ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ହେବ। ତାପରେ ସେ ମୋ ଚରଣ ପୁଣି ଭକ୍ତି ସେ କରିଥିବେ ଏହିପରି ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତ ଇଏ ନୃସିଂହଦେବ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମୁଖରେ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସେ କାହିଁକି ଏହିପରି ଏକ ଅସୁର ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କ ଔରସରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଚିରଶତ୍ରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାତୃ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ଆରାଧନା କରିବି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅମରତ୍ୱ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଅମରତ୍ୱ ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବି। ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ନିଜ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଛାଡ଼ି ମନ୍ଦାର ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେଠାକୁ ଯାଇ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ରତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଓಂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟରେ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପର୍ବତ ମୁନି ଦୁଇ ଜଣ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି। ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଏକ ଝୋପ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଯେଉଁଠାରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓಂ ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ସେଇଠାରେ ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପର୍ବତ ମୁନି ପକ୍ଷୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲା ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚିରଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଇଏ କିଏ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି ସେଇ ନାମ ଯେତେ କାନ ବାଟରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ କ୍ରୋଧ ବଶତଃ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତପରେ ତା ମନ ବସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଜାଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଶମିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ପୁଣି ଏଇଠିରୁ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ତେବେ କ୍ରୋଧ
ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ପୁଣି ମୁଁ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ତପସ୍ୟା କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧବଶତଃ ଏ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ତପସ୍ୟା ଛାଡ଼ି ଫେରି ଆସିଲେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯେତେ ମିଳିତ ହେଲେ, ଏଇ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୟାଧିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏହିପରି ଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି, ସେ ତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବେ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ମିଳିତ ହେବେ, ସେହି ମିଳନ ପ୍ରଭାବରେ ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ପିତାମାତା ବି ଜନ୍ମତି ଚକ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇ ଭଗବତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିତ ହୋଇ ଯଦି ଏହିପରି ଏକ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏଠାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ, ଯଦିଓ ସେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କୟାଧିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଏହିପରି ଏକ ମହାନ ଭଗବତ ଭକ୍ତ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କଥା। ସେହି ପ୍ରହ୍ଲାଦ 36,000 ବର୍ଷ କାଳ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତପସ୍ୟାକୁ। ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ଦେବତାମାନେ ଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇଏ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅସୁରମାନେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କେତେ ନିହତ ହେଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ି ସବୁ ପଳାଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଇଏ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୟାଧିଙ୍କୁ ଇଏ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବେ, ସେଇ ସନ୍ତାନକୁ ମାରିଦେବେ, ତାପରେ କୟାଧିଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ, ୟାର ଗର୍ଭରେ ଯେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେ ସନ୍ତାନ କୌଣସି ଅସୁର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଭକ୍ତ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, କୟାଧିଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରି କୟାଧିଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କୟାଧି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କୟାଧି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ସେବା ଦ୍ୱାରା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନ କଲେ। ନାରଦ ମୁନି ସେତେ କୟାଧିକୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେ କୟାଧି ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯଦି ବର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତପସ୍ୟାରୁ ଫେରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭରେ ରହିବେ। ତ ଏ ନାରଦ ତଥାସ୍ଥ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟାରେ ଥିଲେ 36,000 ବର୍ଷ। ତେଣୁ 36,000 ବର୍ଷ, 36,500 ବର୍ଷ, 36,500 ବର୍ଷ ଇଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲେ 36,500 ବର୍ଷ। ଆଉ ନାରଦ ମୁନି କୟାଧିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଏ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ସର୍ବ ଅବସ୍ଥା କରିହେବ, ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହି ଭକ୍ତି କରିହେବ। ଜନ୍ମ ପରେ ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ 5 ବର୍ଷ ବୟସ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲେ, ଠିକ୍ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଇଏ ଭରତ ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଇଏ ଭାରତବର୍ଷ ଋଷଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତି କରି ଏହିପରି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅଜାମିଳ ଯେମିତି ଯମଦୂତମାନେ ଆସି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏମିତି ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସି ଯମଦୂତମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଅଜାମିଳକୁ ଯେହେତୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଏହିପରି ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ 6 ମାସ ଭକ୍ତି କରି ଅଜାମିଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ନିଚ ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଇ ଭଜେ ସେଇ ବଡ଼, ଅଭକ୍ତ ହିଂସାର କୃଷ୍ଣ ଭଜନରେ ନାହିଁ ଜାତି କୁଳାଦି ବିଚାର। ଯିଏ ଭଜନ କରିବେ ସେଇ ବଡ଼।
କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଏ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମାଙ୍ଗି ପାର୍ଥ ବ୍ୟାପାଶ୍ରିତ ଯେ ପିଶୁ ପାପ ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶ୍ୟ ତଥା ଶୂଦ୍ର ते अपि जानती पराम गति। ये तीन जन पापजनी स्त्री वैश्य शूद्र, किंतु हेले भी से माने यदि कृष्ण को चरण आश्रय कर भक्ति करेंगे ताहले सर्वश्रेष्ठ हो जाए। जमीती सबरी रामलीला रे सबरी एक अंतर्जातीय माने सबरी घर जात, किंतु गुरुंकर कथा अनुसार ये भगवत भक्ति करी जीवन परम सिद्धि भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवत धाम प्राप्त हो जाए। यह हूँ भगवत भक्ति समस्त तेणु आम मन बर्तमान से ही भगवान ये चैतन्य महाप्रभु आसी आम मन के भक्ति जगह देले भगवान का नाम केवल यदि आम ये आमिष आहार मादक द्रव्य सेवन छाड़ी यदि भगवान का नाम पार्टी उच्चारण कर यहीपरी भगवान का नाम उच्चारण करी भगवान की कथा भागवत कथा श्रवण करी जीवन परम सिद्धि प्राप्त हो आम भगवान के पाख को फेरी जापर। तो आम समय हो जाए 1 घंटा थी 1 घंटा हो जाए, तो समस्त हाथ उठे लास्ट बार कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह हूँ नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन महात्मा कथा कहगला। यही व्रत पालन करी ब्रह्माजी सृजन शक्ति प्राप्त हो सृष्टि कार्य करले। यही नृसिंह चतुर्दशी पालन करी शिवजी त्रिपुरासुर को वध कर पारे। तेणु यही नृसिंह चतुर्दशी पूर्व जन्म पालन कर देवता माने बर्तमान स्वर्गीय सुख भोग कर। नृसिंह चतुर्दशी अज्ञात पालन करी यहीपरी एक बेश्या से सुखचारिणी होती। ठीक से हीपरी यही व्रत जदि कौन अपुत्र को पालन करेंगे से पुत्रवती हो पारे। जो मैंने राज्य च्युत हो जाती यही नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन कले पुणी राज्य प्राप्त हो पारे। जो मैंने निशक्ति से नृसिंह चतुर्दशी पालन कले शक्ति प्राप्त हो पारे। और यही जो मैंने तेज प्राप्त होगा चाहते नृसिंह चतुर्दशी पालन कले से माने तेजस्वी हो पारे। यहीपरी एक दरिद्र व्यक्ति से नृसिंह चतुर्दशी पालन करेंगे निष्ठा सहकारे ताहले से धन प्राप्त हो पारे, दारिद्रता दूर हो। यहीपरी नृसिंह चतुर्दशी अपार महिमा। तेणु आम समस्ते जेहेतु भक्ति लाइन को आसे भक्ति लाइन बहुत सब विघ्न रही बाधा रही से बाधा विघ्न दूर करने के लिए आमको प्रति वर्ष निष्ठा सहकारे यहीपरी नृसिंह चतुर्दशी पालन करने के नृसिंह देव के कृपारू आम भक्ति राज्यर कंटक मुक्त हो पार, बाधा मुक्त हो पार। से निर्विघ्ने कृष्ण भक्ति करी जड़ बंधन मुक्त भगवान के पाख को फेरी जापर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्रीमद् भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे हरि गौर। कार किसी प्रश्न आज की सुप्रसाद प्रभु ये कि महाभाव प्रभु कार किसी प्रश्न आज की महाभाव प्रभु हरि बोल। हाँ चलो हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हाँ कौन हाँ प्रभु जी कहले प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म जो जन्म होते से नृसिंह चतुर्दशी पड़े से जो रात्रिटा से उपवास होते शोई नथिले से दिन नृसिंह चतुर्दशी थिला। तो से समय नृसिंह भगवान प्रकट हो नथिले ना नृसिंह चतुर्दशी नृसिंह यही प्रथम प्रकट है। हाँ ता पूर्व प्रकट है ना नृसिंह चतुर्दशी हाँ नृसिंह चतुर्दशी थिला बोली कहले तो सेटा टिके बुझी पानी। हाँ नृसिंह चतुर्दशी माने भगवान आविर्भाव नित्य प्रति कल्प थरे हुए। ता पूर्व कल्प नृसिंह देव आसी पूर्व कल्प आसी सृष्टि प्रारंभ प्रति कल्प
ଥରେ ଆସନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ହଁ ଯେମିତି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ କରିଛେ ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କି ଏଇ ଦାପର ଯୁଗ ଶେଷରେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିନଥିଲେ? ୟା ପୂର୍ବ କଳ୍ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନରେ ସେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳ୍ପ, କଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଆବିର୍ଭାବ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ, ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନିତ୍ୟ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ କାହାରି हरे ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି कृष्ण କି? महाराज धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज। ଆଉ କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି? हरे कृष्ण महाराज। କହନ୍ତି, କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କହନ୍ତୁ। आज्ञा महाराज। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज धन्यवाद प्रणाम। ଆରେ କହନ୍ତୁ। महाराज ये जो बुद्ध रूप रे आस्तिले हाँ। कृष्ण ए कोन कहिथिले एटा टी बुझा पड़लानी महाराज। बुद्ध अवतार रूप धारण करे आसी भगवान कृष्ण शांत रस आस्वादन କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲିଖିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦସି ଯୋଗ୍ୟ ବିଦେହ ଶ୍ରୁତି ଜାତଂ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶିତ ପୁଷ୍ଘାତଂ କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମାଂସ ଆହାର କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଯୋଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ କରି। ତେଣୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହୋଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ସେ ଅହିଂସ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। କେହି ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ମାନିନେଲେ, ସେ କଥା ମାନିନେଲେ। সেই হিসাবে পশু হত্যা করলে নাই। কথা বুঝতে পারলে? তিনি শান্ত রস আস্বাদন করলেন, হ্যাঁ, সমাজে শান্তি স্থাপন করলেন। কথা বুঝতে পারলে? হরে কৃষ্ণ। आज्ञा आज्ञा महाराज। হ্যাঁ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। আর কাহারি প্রশ্ন আছে কি? হ্যাঁ, ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? নাই, সময় হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, प्रणाम गुरुदेव। मीना जो पहले भगवान मीना अवतार धारण करते मीना कि रस आस्वादन करते शुणी पारे। বিভৎস রস পাওয়া গেল না? 7টি গৌণ রস আছে, অদ্ভুত, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বিভৎস। 7টি গৌণ রস। 7টি গৌণ রস ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ରସ ହେଉଛି ବିଭତ୍ସ ରସ। ଯୁଗୁପ୍ସା ରତିରୁ ବିଭତ୍ସ। ମତ୍ସ୍ୟ ହେଉଛି ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ। ତ ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ବେଦ ଯେ ମଧୁକୈଟବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ପୁଣି ସେଇ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଲଧୃତ ମାନସି ବେଦମ बीत बहित्र चरित्र मखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। ये भगवान मत्स्य अवतार रूप धारण करी ये नौका रूप धारण नौका परी एपरी वेद के से रक्षा करे। हाँ, तो यही अवतार से मत्स्य रूप धारण करने जोगु ये विभत्स रस आस्वादन करे। तो भगवान कृष्ण समस्त रसर उत्स, तो सब प्रकार रस से आस्वादन करने चाहती। কথা বুঝিলা? হ্যাঁ, आज्ञा आज्ञा गुरुदेव प्रणाम। আর তুমি সব ভজন সাধন ঠিক করছ? হ্যাঁ आज्ञा गुरुदेव। হ্যাঁ, সব তো ঠিকভাবে हरे করিব। कृष्ण प्रभु जी। হ্যাঁ, তোমার যদি কাহার কিছু হরে কৃষ্ণ প্রভু। শোনো, এই শোনো, তোমার যদি কিছু জানিবার ইচ্ছা হে তাহলে সে মহাবাবুকে পচারিব, তাঙ্ক থ্রুরে মতে প্রশ্ন পচারিব। বুঝিপারল? হ্যাঁ, आज्ञा आज्ञा হ্যাঁ। आज्ञा गुरुदेव। আর জপ তপ ঠিক করছ? হ্যাঁ आज्ञा आज्ञा হ্যাঁ, ସବୁদিন आज्ञा गुरुदेव। হ্যাঁ, ঠিকভাবে করিব। ঠিক আছে। অন্য কাহার কোন প্রশ্ন আছে কি? हरे कृष्ण प्रभु जी। आउ टिके संदेह थिला, कहले प्रति कल्परे जो आसन भगता है कि तो नृसिंह भगवान जो पूर्व कल्परे आसीथिले माने रैवत मंचरे হ্যাঁ, সব কল্পরে থরে আসନ୍ତି। হ্যাঁ, ব্রহ্মাঙ্কর গোটে, प्रति कल्परे आसନ୍ତି। হ্যাঁ, প্রতি কল্পরে থরে নৃসিংহ অবতার রূপ ধারণ করি, রাম অবতার রূপ ধারণ করি, ইয়ে কৃষ্ণ অবতার রূপ ধারণ করি। ସେଇ କଳ୍ପରେ ପ୍ରଭୁ जी ସେ କଣ ସେଇ ଲୀଳା କରିଥିଲେ କି? ହଁ। ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ହଁ, ସେଇ କଥା ତ କୁହାଗଲେ। ସେଇ ଲୀଳା କରନ୍ତି ନା ଅଲଗା କିଛି ଲୀଳା କରୁଥିଲେ? अरे
ବାବା ଏବେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ସମୟ ଧରି କ'ଣ କୁହାଗଲା କୁହାଗଲା ନା ମନ୍ୱନ୍ତର କଥା କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ 14 ଜଣ ମୁନିଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଜଣେ ମୁନିଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ 71 ଚତୁର୍ଯୁଗ ଏହିପରି 6 ମୁନିଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ସରିଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ମୁନିଙ୍କର ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି ତ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ଷଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ମୁନିଙ୍କ ଶାସନ ପିରିୟଡ଼ ଚାଲିଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା ଦୁଇଟି ଘଟଣା କଥା କୁହାଗଲା ନା ଠିକ ବା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ହଁ ବୁଝିଗଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ କାହାରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି महाराज कार्यक्रम में तो ये प्रभु से फोन ସରିଲା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ହଁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି 9:15 ହେଇଗଲାନି ହଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକରି କହନ୍ତୁ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇକି କହନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण